Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, history रो मु आपनकर डिस्कशन करथली सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर गुडा को जोड़ा सब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि आपन एग्जाम रे आपन देखिया पाइबे ए वर्ष सही सब क्वेश्चन रो आंसर गुडा हम डिस्कशन करथले। तो या पूर्व मु तीनटा क्वेश्चन तो डिस्कशन कर सारी जोड़ा कि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला। एबे हम देखिबा आउ तीनटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थरे कि आमे कवर करबा स्वतंत्र ओडिशा राज्य गठन रे उत्कल सम्मेलन रो भूमिका। सेकंड क्वेश्चन देखिबा मौर्य शासन उपरे एक निबंध। देन थर्ड क्वेश्चन देखिबा मध्ययुगीय भारतर भक्ति परंपरा को कबीर आउ नानक अवदान। बुझेला तीनटा जाक टॉप मोस्ट क्वेश्चन अछि निहाती भाबरे वर्ष पढिबार चांसेस अछि। तो हम चलतु गोटे गोटे डिस्कशन करबा मैराथन क्लास रहबो माइंडफुली देखंतु। फर्स्ट जिबा हमें स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करिबारे जो उत्कल सम्मेलन भूमिका थिला सेटा हम देखिबा। देखंतु तो कोन लिखिबे फर्स्ट आपनकर इंट्रोडक्शन आसीबो। ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश भाव में 1936 एप्रिल 1 तारिख दिन जन्म लाभ कला। मात्र ता पूर्वर उत्कल जननी खंड विखंडित थिला। जेउ ओडिशा ऐतिह्य परंपरा और संस्कृति क्षेत्र में उत्कर्षता प्रतिपादन करिथिला 1568 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशार स्वाधीनतार विलोप घटिथिला एवं पर्यायक्रमे अफगान मोगल मराठा माने ओडिशा को शासन करथिले। 1803 मसीह रे इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार करनेले। आम जाने 1803 रे इंग्रेज माने ओडिशा को नहीं जाइथिले। ठीक अछि। बालेश्वर कटक पुरी इंग्रेज शासनाधीन थिला। गड़जात गुड़िक इंग्रेज माननकु कर प्रदान करथिले। 1759 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज माने गंजाम और 1849 ख्रीष्टाब्द रे संबलपुर अधिकार कले। ओडिया भाषाभाषी मेदिनीपुर बंग सह सिंहभूमि बिहार छोटनागपुर अधीन रही ओडिशा को खंड विखंडित अवस्था रे रखा जाइतिला। सौभाग्यवशतः 19 शताब्दी द्वितीयार्धरे ओडिशार एकत्रीकरण पई निष्ठापर उद्यम आरंभ हैला। ओडिशा रे शिक्षार प्रसार छापाखाना प्रतिष्ठा संवादपत्र प्रकाशन अनेक अनुष्ठान यथा उत्कल सभा इत्यादि गठन जोगु जातीय चेतनार उन्मेष घटिला। ठीक अच्छे जिते कि माने जातीय चेतनार उन्मेष केतବେଳେ घटिबो जेतेबेले कोनोसी गोटे सेही जिंस ऊपर अधिक अधिक आलोचना हबो। तेणु करी से समय जेतेबेले माने कोन हैला ना उत्कल सभा हैला तापरे से छापाखाना प्रतिष्ठा हैला तापरे संवादपत्र रे प्रकाश पाइला ए सब जिंस आसिया पर लोकमान भितर गोटे कोन उन्मेष जागी उठिला। उत्कल गौरव मधुसूदन दास गौरी शंकर राय राधानाथ राय काशीनाथ दास गोपाल कृष्ण प्रहराज गोपबंधु दास गंगाधर मेहर इत्यादि फलप्रसू अवदान स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन मार्ग को प्रशस्त कर देथिला। बुझिला तो एई मानक अवदान जोगु स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन कार्यकारी बा सफल होबा पई जाइथिला। बुझिला एबे हम देखिबा उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा। देखो उत्कल गौरव मधुसूदन दास को ओडिया भाषाभाषी अंचलर एकत्रीकरण पई यथेष्ट अवदान थिला। उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा करी एही महत् कार्यर से शुभारंभ करथिले। मधुसूदन 1848 मसीह कटकर सत्यभामापुर ग्राम जन्म होते। 1878 मसीह से कलिकतार विश्वविद्यालय आईन डिग्री लाभ करी वकिलाती आरंभ करथिले। खंड विखंडित उत्कल को पूर्णांग करने निष्ठापर उद्यम अदम्य प्रयास मुख्यतः दायी है। तांकर अदम्य प्रयास ही जोटा कि उत्कल प्रदेश गठित हो पाता। अच्छा देखो 1903 मसीह मधुबाबू उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा करथिले। एहार प्रथम अधिवेशन 1903 डिसेम्बर 30 और 31 तारिख कटकर ईदगाह पड़िया बसीथिला। एही अधिवेशन रे मयूरभंज महाराजा कृष्णचंद्र भंज पौरोहित्य करथिले। कलिकता अमृत बजार पत्रिकार संपादक मोतीलाल घोष गौरीशंकर राय गोपबंधु दास खलिकोट राजा हरिहर मर्दराज इत्यादि प्रख्यात व्यक्ति उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन जोग देते। तो फास्ट जो अधिवेशन बसला ये मैंने सब कहते जाकि जोग देते। ताले उत्कल सम्मेलन कार्यधारा बा प्रमुख घटनावली कौन रहा। उत्कल सम्मेलन 1903 रे प्रतिष्ठा होई एहार प्रथम अधिवेशन बसिला परे एहार वार्षिक अधिवेशन विभिन्न स्थान में बसीथिला। मधुबाबू लंडन यात्रा करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन निमित्त भारत शासन दायित्व रे थिबा कर्मकर्ता को प्रवर्ताइथिले। बिहार ओडिशा प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल रे स्वतंत्र ओडिशा गठन पई बारंबार दाबी उपस्थापन करथिले। सारा देश साइमन कमिशन को प्रत्याख्यान करला परे से कमिशन आगे ओडिशार दाबी को उत्थापन करथिले हैला कि। तो अवश्य मधुबाबू 1934 मसीह मृत्युवरण कले माने जेतेबेले भी माने कोन हमर उत्कल प्रदेश ठीक से गठन हेई नाही से समय ही मधुबाबू कोन मृत्युवरण कर नेथिले। या पूर्व 1912 मसीह जनवरी 12 तारिख रे
1912 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 1912 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। 1912 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁଟାକି ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ମଧୁବାବୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ତ 1914 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ 10ମ ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଗଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଠିକ୍ସେ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲା। ତ ମଞ୍ଜୁଷା ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ ବର୍ମା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ଭାରତ ସଚିବ ମଣ୍ଟେଗ୍ୟୁ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ 7 ଜଣ ସଭ୍ୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣ୍ଟେଗ୍ୟୁକୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ 1919 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନ ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିହାର ପ୍ରତିନିଧି ସିହ୍ନା ଓ କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ବିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀଟି ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ହର୍ଡଲ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର 1914 ମସିହାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ମହାରାଜା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦାବି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ମଞ୍ଜୁଷା, ଟେକ୍ଲି, ଜଳନ୍ଦର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 1924 ମସିହାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଯୋଗୁଁ ଏହି କମିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହାକି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ। 1928ରେ ଗଜପତି ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସାଇମନ କମିଶନ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଟଲିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପୁଣି 1928 ମସିହାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ 1930 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେ 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦାବି ଓ ଯୁକ୍ତି ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି, ଓର୍ଡିନାଲ କମିଟି, ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟି 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ବୁଝିଲା। ଏତେ ସାରା ବାଧାବିଘ୍ନ ସହି ଲାଷ୍ଟକୁ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ତ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଭୁତ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1934 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ହେଲା କି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1936ରେ ଯାଇକି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ଆମର ଚାହିଁଥିଲେ ହେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସିଏ ତ କରିପାରିଲେନି। 1934ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1936ରେ ଆମର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ତ ପାରଳା ମହାରାଜା ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ନା, ବହୁତ ମାନେ ଖୋଜି ଭଲ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଫେଚିଂ ହେବ ଏ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇଟଲି ନେଇପାରନ୍ତି କି ଡିପ୍ଲି ନେବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଯଦି ଏଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଫୁଲ୍ ମାର୍କରୁ ହାଫ୍ ମାର୍କ ମାତ୍ର କଟିବ, ବେଶୀ କଟିବନି। ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଠି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚିନ୍ତିତ, ସୁସଂଗଠିତ, ତାହା ସେତିକି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଜନପ୍ରିୟ ସରକାର ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 322ରେ ନନ୍ଦ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବିନ୍ଦୁସାର, ପରେ ତୃତୀୟ ନରପତି ଅଶୋକ ଇତ୍ୟାଦି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା
विशिष्ट कूटनीतिज्ञ कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र जनापड़े। ग्रीक राजदूत मेगास्थेनिस्क इंडिका पुस्तक में विषय वर्णित होती। देखो यही जिनसा निहाती भाव करेंगे ये डायग्रामटा मौर्य शासन चित्रटा निहाती भाव करेंगे। केन्द्र शासन केमती रही है एपट सब केमती रहा प्रादेशिक शासन केन्द्र बिंदु कुमार तो ये जिनसा करेंगे है बढ़िया लगे। ये डायग्रामटा कर गोटे मैंने बढ़िया मार्क फेचिंग हम देखिए फुल मार्क पाखापाखि मिल जाए जो डायग्राम आप प्रेजेंट कर। केन्द्र शासन कौन देखा गोटे गोटे आलोचना करवा। मौर्य शासन राजा बा सम्राट क्षमतार केन्द्रबिंदु थे कारण यार भित्तिभूमि राजतंत्र थिला। तांको एकमात्र लक्ष्य जनमंगल। से शासन मुख्य प्रधान विचारपति सर्वोच्च आईन प्रणेता और मुख्य सेनाधिकारी थिले। प्रजांक हितरे राजांक हित प्रजांक मंगल राजांक मंगल मौर्य शासन मूलपिंड थिला। गोटे बहुत भल जिनस जोटा कि राज्य कार्य सहायता करने मंत्री परिषद प्रधानमंत्री राजपुरोहित युवराज सचिव अमात्य मानू नियुक्ति दि जाइथिला। सेमानकु द्वार रक्षक मुख्य राजस्व आदायकारी राजकोष अधिकारी दुर्ग प्रतिरक्षाकारी इत्यादि साहाय्य करुले। अच्छा प्रादेशिक शासन प्रशासनिक सुविधा मौर्य साम्राज्य 4टी प्रदेश तथा उत्तरापथ अवंती प्राच्य और दक्षिणापथरे विभक्त थिला। यथाक्रमे तक्षशिला उज्जयिनी पाटलिपुत्र सुवर्णगिरी सेमानक राजधानी थिला। अशोक कलिंग को पंचम प्रदेश भाव में जोड़ी थे। प्रदेशर शासन मुख्य थिले कुमार बा कुमार महापात्र। बहुत सिंपल जिनस पे लिखाई पढ़ले भी बुझीपारे कि बुझेबा जिनस ना। केन्द्रीय ढांचारे तांकर एक मंत्री परिषद थिला। प्रत्येक प्रदेश एक अनेक विषय विभक्त थिला जार मुख्य थिले विषयपति। प्रत्येक जिले में अनेक ग्राम रही है। मौर्य शासन सर्वनिम्न संस्था। यार मुख्य को ग्रामिक कहुला। शासन कार्य ग्रामवृद्ध बा ग्राम ज्येष्ठ साहाय्य करुले। केन्द्र और प्रादेशिक शासन व्यतीत पौर शासन मौर्य शासन एक अंग। यार अधिकारी थे पौराध्यक्ष बा नगराध्यक्ष। सामग्रिक भाव में मौर्य शासन गढ़ी उठी राजतंत्र भित्तिभूमि उपर। राजा शासन केन्द्रबिंदु थे। प्रजा हितैषी तथा जनमंगलकारी सर्वदा प्रजार्थे निजक नियोजित करुले। से प्रधान विचारपति थे। अनेक स्तर में स्वतंत्र अदालत गुड़िक रही है। से गुड़िक धर्मस्थीय और कंटक शोधन नाम विभक्त थिला। मौर्य शासन प्रधान आय थिला भू राजस्व। साम्राज्यर सुरक्षा एक सुसंगठित तथा श्रृंखलित सेनाबाहिनी थिला। राजस्व विभाग सीता भाग सेतु पिंडकार सेना भक्तम इत्यादि कर आदाय करुले। सामरिक विभाग अश्वारोही रथारोही गजारोही पदातिक नौसेना इत्यादि शक्तिशाली थिला। यह व्यतीत एक गुप्तचर विभाग थिला जहाँ संस्था और संचारक नाम रे दुई भाग में विभक्त थिला। बुझेगा। एबे देखिए शासन पद्धति अशोक संयोजन देखो। मौर्य शासन चंद्रगुप्त मौर्य आरंभ होई तांको नाती अशोक किछि नुआ शासन पद्धति जोग करथिले। प्रथम थर पई अशोक शासन सह धर्म को संयोग करथिले। राजक प्रादेशिक और युक्त नाम नूतन 3 श्रेणीर कर्मचारी नियुक्त करथिले। प्रादेशिक मुख्य कुमार को शासन कार्य सहायता करने अनेक प्रादेशिक कर्मचारी को नियुक्ति देते। कलिंग युद्धर 5 वर्ष पर धर्म महापात्र नामक एक स्वतंत्र गोष्ठीर कर्मचारी को अशोक नियुक्ति देते। सरला एति जिनस आप एक्सप्लेन करदे लास्ट को कन्क्लूजन। तो कन्क्लूजन कौन रहा उपरोक्त आलोचना मौर्य शासन एक चित्र प्रदान करे। मोटामोटी भाव में कहवाक गले नंदवंश ध्वंस पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रतिष्ठित मौर्य शासन ओडिशा तथा भारत इतिहास एक सुचिंतित सुसंगठित तथा आदर्श शासन व्यवस्था साक्षर बहन करे। 20 शताब्दी प्रारंभ आधुनिक राष्ट्रगुड़िक जनमंगल राष्ट्र होगापी सतत चेष्टित। ए क्षेत्र में ख्रीष्टपूर्व 322 मौर्य शासन जनमंगलकारी राष्ट्रर गठन प्रशासन विचार क्षेत्र धर्मीय इत्यादि क्षेत्र में नहीं पदक्षेप गुड़िक चिरस्मरणीय प्रशंसनीय उल्लेखनीय मन हुए। बुझिपारे बास एतिकी सरला पर आपनकर गोटे लंग क्वेश्चन रोची थर्ड लंग क्वेश्चन आज मध्ययुगीय भारतर जोटा रही आपनकर भक्ति परंपरा को कबीर आउ नानक अवदान जोटा अच्छी है। देखो कौन लिखे नूतन सामाजिक राजनैतिक परिस्थिति चिंताधारा और अनुष्ठान कारण केते भारतीय सन्थ कवि
ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ସହ ଉହ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ କବୀର ଆଉ ଗୁରୁ ନାନକ। କବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ କବୀର। ଆନୁମାନିକ 1440 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1518 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କବୀରଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଘଟିଥିଲା। ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 200 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ ରଚନାର ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେଥିରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ନା ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ନା ଥିଲେ ମୁସଲମାନ। ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ମତରେ ସେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ପରିବାରରେ ଲାଳନ ପାଳନରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ସେ ଗୁରୁ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କବୀରଙ୍କ ରଚନାବଳୀର ବଳିଷ୍ଠ ପଦ ଦୋହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରଥାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଐଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାର ସନ୍ଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ କବୀରଙ୍କ ରଚନା। ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅବଧ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଓ ସୁଫି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ବିବିଧ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯଥା ବାରାଣାସୀ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କବୀରଙ୍କ ବୀଜକ ରଚନାକୁ ନେଇ କବୀରପନ୍ଥୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କବୀର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦାଦୁପନ୍ଥୀ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କବୀରଙ୍କ ରଚନା। ତା ବ୍ୟତୀତ କବୀରଙ୍କ ରଚନା ଭାରତର ଅନେକ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଅନେକ ରଚନା ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ବହନ କରେ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ାକର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଥାଏ। ମାନେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ, ବୁଝିବା ଜିନିଷ ଥିବ। ଏଥିରେ ନିର୍ଗୁଣ କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ତାହାକୁ ସନ୍ଥ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ରଚନାରେ ଓଲଟ ରଚନା ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଅର୍ଥ ଓ ରୂପକୁ ଓଲଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଶେଷ ବା ଚରମ ବାସ୍ତବତା ଶରୀର ବା ଆତ୍ମା ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତିର ନିଷ୍କର୍ଷ। ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରାର ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଲ୍ଲାହ, ଖୁଦା, ହଜରତ ଓ ପୀରର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତରୁ ନିରାକାର ଅଲେଖ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା ଓ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାରୁ ଶୂନ୍ୟ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଦେବଦେବୀ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଈଶ୍ୱରବାଦ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବିରୋଧୀ ମତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ସୁମରଣା କରି ପ୍ରେମ ସହିତ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ଉପାସନା ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କବୀର ଏକ ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭକ୍ତିବିହୀନ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ନଥିଲା, ଆଉ ଏକ ଭକ୍ତି ସହିତ ରହିଥିବା ଭଜନ ବା ଦୋହା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରଳ ହିନ୍ଦୀରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦୋହା କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କବୀରପନ୍ଥୀ ଭାବେ କଥିତ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଓ ଦର୍ଶନ ସମାଜର ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୋଧା, ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସରିଲା, ଏତିକି ଆମର ସରିଗଲା କବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନାନକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ସାରା ଲେଖା ବୋଲେ ଆମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉ ଏତେ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ, ଅଧିକ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା, ମାର୍କ କେମିତି ପାଇବେ। ତ ନାନକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁ ନାନକ। କବୀରଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଭାବରେ 1469 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲାହୋରର ଶିଖରପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳବନ୍ଦୀ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଦିନୁ ନାନକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କୃଷି, ଗୋପାଳନ ଏପରିକି ଦୋକାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ
ଯେଉଁଥିରେ ବି ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ ସରି କେଉଁଥିରେ ବି ସଫଳତା ସେ ପାଇନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ସୁଲତାନ ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଦୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇନଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ବିବାହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଟାଉଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ରାବି ନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ କର୍ତ୍ତାରପୁରଠାରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜର ବାଣୀ ଓ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସହିତ ଗାର୍ହସ୍ଥ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ନିରାକାର ଉପାସନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମତକୁ ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ପଦାବଳୀ ରୂପେ ରଚନା କଲେ, ତାହାକୁ ଗାନ କରି ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ତଥା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ବଳି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ, ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା, ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର, କଠୋର ବ୍ରତ ଉପାସନା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରାଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରବ ବା ଈଶ୍ୱର ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ କି ରୂପ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ ଶବଦ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ନିଜେ ନିଜ ରଚନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଗରେ ସୁର ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାନ କରିପାରୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମରଦାନା ନାନକଙ୍କ ଗାନ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ରବର ବଜାଉଥିଲେ। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୂରତ୍ୱକୁ କମାଇ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କଲେ ଓ ସଙ୍ଗତ ବା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୂଜାର ନୀତିନିୟମ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଏକତ୍ରିତ ଦଳବଦ୍ଧ ଗାନ ଶୈଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦକୁ ନିଜ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୁରୁ ରୂପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବାଛିଲେ। 1539 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା। ଗୁରୁ ନାନକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମଠାରୁ ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ, ଗୁରୁ ନାନକ ଓ 4 ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଓ ସୁଫି ସନ୍ଥ କବି ବାବା ଫରିଦ, ସନ୍ଥ ରବିଦାସ, ସନ୍ଥ କବୀରଙ୍କ ରଚନାକୁ ସଂକଳନ କରି ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ ସଂକଳିତ ବିବିଧ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଗୁରୁ ବାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ନାନକ ଚାହିଁଥିଲେ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଏକତାର ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖ ଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସରିଲା। ଇଏ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା। 3ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, କୌଣସି ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିବେନି। ଯଦି ବି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ମନେ ପକାଇବେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।